සුබ උදෑසන. අද ජූලි මාසේ දෙවනිදා. අප සිටින්නේ මණ්ඩාරම දිස්ත්‍රික්කයේ මරදමඩු සිද්ධස්ථානයේ. මරදමඩු මෑණියන්ට කැපවුණු මේ සිද්ධස්ථානයට ශ්‍රී ලංකාවේ නන් දෙසින් ජනතාව ඇදීන තැනක්. වාර්ෂික මංගල්‍ය තුල ජූලි මංගල්‍ය සුවිශේෂී වෙනවා. මෙවර 2021 මේ මංගල්‍ය සිදු කරන්නේ ජනතා සහභාගීත්වයෙන් තොරව. වසංගත තත්වයෙන් රට මුදවා ගන්නටත් ඒ හේතුවෙන් අද සිරස ටීවී සහ ශක්ති ටීවී සුබවදන නාලිකාවන් ඔස්සේ පමණක් මෙම මංගල දිව පූජාව ඔබ වෙත තිලන කරන්නටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. වසර ගණනාවක් මුළුල්ලේ MTV MBC මාධ්‍ය ජාලය මරදබඩු දේවස්ථානයේ මංගල්‍ය ආවරණය කළා. මෙවර මංගල්‍යයේදී මරදබඩු සිද්ධස්ථානය අප පිළිසකර කළා. පින්තාරු කිරීමේ ඒ කර්තව්‍යයට අප දායකත්වය දුන්නා. නිවුස් ෆස්ට් ගම්මැද්ද වී පෝස්ට් තුලින් මේ මරදබඩු දේවස්ථානයේ ඉතාමත් අලංකාර පින්තාරු කරන්නට එස්ලෝන් පවුලේ හන්සායි තීන්ත අපට අනුග්‍රහය ලබා දුන්නා. ඒ පිළිබඳවත් අපි ඉතාමත්ම හදවතින් ආදරෙන් සටහන් කරනවා. අද අපි සූදානම් වන්නේ මරදු මඩු ජූලි මංගල්‍ය මෙලෙස පවත්වන්නට මණ්ඩාරම රදගුරු අතිගරු ඉම්මානුවෙල් ප්‍රනාන්දු රාජගුරු ප්‍රසාදින් වහන්සේගේ ආරාධනයෙන් ඇතුගල්පුර කුරුණෑගල රදගුරු අතිඋතුම් හැරල් ඇන්තනි පෙරේරා රාජගුරු ප්‍රසාදින් වහන්සේ සහ කොළඹ සහායක රදගුරු අතිඋතුම් ඇන්ටන් රංජිත් රාජගුරු ප්‍රසාදින් වහන්සේලාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් දැන් අප සූදානම් වෙනවා ඓතිහාසික මර්ද මඩු මෑණියන්ගේ පිහිට සකල ශ්‍රී ලංකා වාසී ඔබට ලබා දෙමින් සිරස ටීවී ශක්ති ටීවී සුබවදන ගුඩ් නිවුස් නාලිකාවන් ඔස්සේ අපි ඔබට මේ මංගල දිව පූජාව ගෙන එන්නට මගේ සහෝදර ශක්ති නිවේදක ஷெல்டன் ஆந்தனிட்ட நான் යොමු වෙනවා. ஸ்துதி பிரியந்த அனைவருக்கும் அன்பான காலை வணக்கங்கள். மருதமடு அன்னை திருத்தல திருவிழா திருப்பலி தற்பொழுது ஆரம்பமாக இருக்கிறது. இந்த வருடம் கொரோனா தொற்றின் காரணமாக சுகாதார வழிமுறைகளை பின்பற்றி இங்கே திருவிழா திருப்பலி ஆரம்பமாக இருக்கிறது. ஏராளமான இறை மக்கள் கலந்து கொள்ளும் இந்த திருவிழா திருப்பலி இந்த முறை மக்களால் கலந்து கொள்ள முடியாத ஒரு நிலைமை இருக்கிறது. எனவே உங்கள் இல்லம் தேடி இல்லத்திரையின் மூலமாக நாங்கள் அன்னை மரியாவை தரிசிக்கும் வாய்ப்பை உங்களுக்கு தந்திருக்கிறோம். இன்றைய திருவிழா திருப்பலியை பற்றி சொல்ல வேண்டுமாக இருந்தால் 1870 ஆண்டிலே ஜூலை 2ஆம் தேதி இந்த திருவிழா திருப்பலி கொண்டாடப்படுவது வழக்கமாக ஆரம்பித்தது. இதே நேரத்தில் இது சந்திப்பு திருவிழா அப்படி என்றும் சொல்லப்படுகிறது. அன்னை மரியா எலிசபெத் அம்மாளை சந்தித்த அந்த தருணத்தை நினைத்து பார்த்து நினைவு கூறும் திருவிழாவாகவும் இருக்கிறது. இன்றைய திருவிழா திருப்பலியினை ஒப்புக் கொடுக்கவிருக்கின்றார்கள் மன்னார் மறைமாவட்ட ஆயர் அதி வணக்கத்திற்குரிய இம்மானுவேல் பெர்னாண்டோ ஆண்டகை. இதே நேரம் கொழும்பு உயர் மறைமாவட்ட துணை ஆயர் ஆண்டன் ரஞ்சித் ஆண்டகை அவர்களும் குருநாகல் மறைமாவட்ட ஆயர் அதி வணக்கத்திற்குரிய பெரேரா ஆண்டகை அவர்களும் ஹெரல் பெரேரா ஆண்டகை அவர்களும் இணைந்து இந்த திருப்பலியை கூட்டு திருப்பலியாக ஒப்புக் கொடுக்கவிருக்கிறார்கள். எனவே இந்த நிலைமையில் இங்கே நியூஸ் ஃபர்ஸ்ட் கம்மத் செயல் திட்டத்தினூடாக V4 செயல் திட்டத்தின் மூலமாக இந்த மருதமடு அன்னை ஆலயம் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. கன்சாய் பெயிண்ட் தீந்தை பயன்படுத்தி அழகுபடுத்தப்பட்டிருக்கின்றமையும் குறிப்பிடத்தக்கது. தற்பொழுது நாங்கள் உங்களை அழைத்துச் செல்ல இருக்கின்றோம். மருதமடு அன்னையினுடைய இந்த ஜூலை திருவிழா திருப்பலி ஆரம்பமாகும் இந்த தருணத்தில் உங்களை நாங்கள் அழைத்துச் செல்லவிருக்கிறோம். Most Reverend Dr. Emmanuel Fernando, the clergy, and the religious of the Diocese of Mana, I extend a warm welcome to all those who are present at the shrine of Our Lady of Madhu and
all other media viewers of this festive Eucharistic celebration. In a special way, I welcome His Excellency, Most Reverend Dr. Ranjith Pillanayagam, the Auxiliary Bishop of the Archdiocese of Colombo, who presides over this Eucharistic celebration. I too extend a warm welcome to His Excellency, Most Reverend Dr. Harold Anthony Pereira, the Bishop of Kurunegala. We thank your lordships for your gracious presence on the annual July Madhu Festival. It is with great pleasure that I welcome all the priests, brothers, nuns, distinguished guests, security personnel, media personnel, and the lay representatives present on this festive Mass in Madhu today. We know that the entire human family is stressed and the social fabric is being torn. People are suffering, sick and scared. When the complexity of this global pandemic is deepening day by day, we as believers in Christ and the devotees of Our Lady of Madhu will earnestly pray to our Lord and to Our Lady to show mercy on us and to save us from this pandemic. Now let us all take part in this Eucharistic celebration. தந்தை மகன் தூயாவியாரின் பெயராலே நம் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூயாவியாரின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக. ஆன்மாவோடும் இருப்பதாக. சகோதர சகோதரிகளே, தூய மறை நிகழ்வுகளை கொண்டாட நாம் தகுதி பெறும் பொருட்டு நம் பாவங்களை ஏற்றுக்கொள்வோம். සහෝදර සහෝදරයනි, එම දිව්‍ය පූජා යාගය සිදු කිරීමට අප නිසලේස සූදානම් වන පිණිස අපි අපේ පව් සිහි කර කමාව අයද සිටිමු. எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளே, உங்களிடம் நான் பாவியனை ஏற்றுக்கொள்கின்றேன். ஏனெனில் லட்சணையாலும் சகாயலாலும் அத்தபசுகிரியினாலும் பாவங்களை செய்தேன். என் மாகே வரதீன்ய மாகே வரதீன்ய மாகே மகத் வரதீன்ய சகோதரிகளே, உங்களையும் எனக்காடுகின்றேன். எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம் மீது இரக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்மை நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வாராக. ஆமென்.
excelsis Deo. Et in terra passominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias animus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus excelsis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii uniterite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, suscipe pregatione nostra, qui sedes ad extera Patris, miserere nobis, coniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Jesu Christe, cum Sancto Spiritum, in gloria Dei Patris. Amen. மன்றாடுவோமாக. என்றென்றுமுள்ள எல்லாம் வல்ல இறைவா, உம் திருமகனை கருத்தாங்கிய புனித கன்னிமரியா எலிசபெத்தை சந்திக்க தூண்டுதல் தந்தீரே. அதனால் நாங்கள் தூய ஆவியாரின் ஏவுதலுக்கு பணிந்து அந்த அன்னியோடு உம்மை என்றும் போற்றி பெருமைப்படுத்த அருள் புரிவீராக. உமோடு தூய ஆவியாரின் ஒன்றிப்பில் இறைவனாய் என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற எங்கள் ஆண்டரும் திருமகனுமாய் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ශපනයා දිවස් ප්‍රසාධිතුමන්ගේ පොතේ තුන්වන පරිච්ඡේදයේ 14 වැනි වගන්තියේ සිට 18 වැනි වගන්තිය දක්වා තිබෙන මෙම පළමු කියවීම ඊශ්‍රායලයේ අනාගත ප්‍රතිෂ්ඨාපනයද ඊළඟට පැමිණීමට නියමිත මහිමාන්විත කාලයද සම්බන්ධයෙන් ලියවුණු උදෑන ගීයකි. ඊශ්‍රායල් වරුන් ඔවුන්ගේ විප්‍රවාසයෙන් එක් රැස් කර ඔවුන්ගේ දේශයට ගෙන යාමට දයාවන්ත පියාණන් ක්‍රියා කරනු ඇත. එබැවින් තම දෙවිදානන් කෙරෙහි පූර්ණ විශ්වාසය තබමින් නොබියව තම දේශයේ පුනරුදයට සූදානම් වන්නට ශෙපනියා දිවස් ප්‍රසාදිතුමන් ඊශ්‍රායල් වරුන්ට ආරාධනා කරයි. එම සුබ අස්නින් උදම්ව ගයන දේව ප්‍රශස්තිය මේ උදාන ගීයේ අරටුවයි. මරණය වෙනුවට ජීවනයද, දොම්නස වෙනුවට ප්‍රීතියද, නින්දාව වෙනුවට ප්‍රශංසාවද සියෝනේ උරුමය වනු ඇත. முதல் வாசகம்.
இறைவாக்கினர் செப்பனியா நூலிலிருந்து வாசகம். அதிகாரம் 3 இறைவசனங்கள் 14 தொடக்கம் 18 வரை. மகளே சீயோன், மகிழ்ச்சியால் ஆர்ப்பரி, இஸ்ராயலே ஆரவாரம் செய். மகளே எருசலேம், உன் முழு உள்ளத்தோடு அகமகிழ்ந்து அக்களி. ஆண்டவர் உன் தண்டனை தீர்ப்பை தள்ளிவிட்டார், உன் பகைவர்களை அப்புறப்படுத்தினார். இஸ்ரேலரின் அரசராகிய ஆண்டவர் உன் நடுவில் இருக்கிறார். இனி நீ எந்த தீங்கிற்கும் அஞ்ச மாட்டாய். அந்நாட்களில் எருசலேமை நோக்கி இவ்வாறு கூறப்படும்: சீயோனே, அஞ்ச வேண்டாம், உன் கைகள் சோர்வடைய வேண்டாம். உன் கடவுளாகிய ஆண்டவர் உன் நடுவில் இருக்கிறார். அவர் மாவீரர், மீட்பு அளிப்பவர். உன் பொருட்டு அவர் மகிழ்ந்து களி கூறுவார். தம் அன்பினால் உனக்கு புத்துயிர் அளிப்பார். உன்னை குறித்து மகிழ்ந்து ஆடி பாடுவார். அது திருவிழா காலம் போல் இருக்கும். உனது துன்பத்தை அகற்றிவிட்டேன், ஆகவே இனி நீ இழிவடைய மாட்டாய். ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. நன்றி. உங்கள் பதிலாக இஸ்ரேலின் தூயவர் உங்களிடையே சிறந்து விளங்குகின்றார். இஸ்ரேலின் தூயவர் உங்களிடையே சிறந்து விளங்குகின்றார். இஸ்ரேலின் தூயவர் உங்களிடையே சிறந்து விளங்குகின்றார். இறைவனின் மீட்பர், அவர் மேல் நம்பிக்கை வைக்கின்றேன். நான் அஞ்ச மாட்டேன். ஆண்டவரே என் ஆற்றல், அவரே பாடுவேன். என் மீட்பும் அவரே. மீட்பரலும் ஊற்றுக்களிலிருந்து நீங்கள் அகமகிழ்வோடு தண்ணீர் முகந்து கொள்வீர்கள். இஸ்ரேலின் தூயவர் உங்களிடையே சிறந்து விளங்குகின்றார். ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துங்கள். அவர் திருப்பெயரை போற்றுங்கள். மக்களினங்களிடையே அவர் செயல்களை அறிவியுங்கள். அவர் திருப்பெயர் உயர்க என பறைசாற்றுங்கள். இஸ்ரேலின் தூயவர் உங்களிடையே சிறந்து விளங்குகின்றார். ஆண்டவருக்கு புகழ்பா அமைத்து பாடுங்கள். ஏனெனில் அவர் மாட்சியுறு செயல்களை புரிந்துள்ளார். அனைத்துலகும் இதை அறிந்து கொள்வதாக. சியோனில் குடியிருப்போரே, ஆட்பரித்து அக்களியுங்கள். இஸ்ரேலின் தூயவர் உங்களிடையே சிறந்து விளங்குகின்றார். இஸ்ரேலின் தூயவர் உங்களிடையே சிறந்து விளங்குகின்றார். இன்றைய இரண்டாம் இறைவாக்கு
தூய பவுல் ரோமியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து எடுக்கப்படுகின்றது. இதில் கிறிஸ்தவ வாழ்வுக்குரிய ஒழுங்குகள் பற்றி கூறப்படுகின்றது. கிறிஸ்தவ வாழ்வு அன்பு ஒன்றையே அடித்தளமாக கொண்ட வாழ்வு. இந்த அன்பை கொண்டு அமைக்கப்படுகின்ற கிறிஸ்தவ வாழ்வு, அந்த வாழ்வுக்குரிய செயல்பாடுகள், அந்த வாழ்வுக்குரிய மனநிலைகள் எல்லாம் எப்படியாக இருக்க வேண்டும் என்பதை தூய பவுல் ரோமியருக்கு எடுத்துரைக்கின்றார். இந்த மனநிலைகள் தான் எங்களுடைய வாழ்க்கையின் தீமைகளை வெல்ல உதவும். ஆகவே இந்த மனநிலைகளை உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கடைப்பிடியுங்கள் என்று கூறுவது இந்த இறைவாக்காக அமைகின்றது. ஆகவே இந்த சிந்தனைகள் உள்ளத்திலே இருத்தி இந்த இறைவாக்குக்கு நாங்கள் செவிமடுப்போம். පාවුලුතුමා විසින් රෝමවරුන්ට ලියූ හසුනින් කොටසකි. ප්‍රේමය අවංග වේවා, නපුර පිළිකුල් කොට යහපතට ඇලුම් වන්න. සුහද සහෝදර ප්‍රේමයෙන් එකිනෙකාට ප්‍රේම කරන්න. ගෞරවයෙන් තමාට වඩා අනෙක් අය උතුම් කොට සැලකන්න. අලසකමින් තොරව කාර්යශීලී වන්න. උද්‍යෝගවත් හතකින් සමිධානන්ට සේවය කරන්න. බලාපොරොත්තුවෙහි ප්‍රීති වන්න. විපදේදී ඉවසීලිමත් වන්න. යාඥාවෙහි නොකටවා යෙදෙන්න. සාන්ද්වරයන්ගේ ඕන එපා කම්වලදී උපකාර කරන්න. ආගන්තුක සත්කාරයට ලැදිව සිටින්න. ඔබට පීඩා කරන්නන්ට ආශිර්වාද කරන්න. සාප නොකර ආශිර්වාදම කරන්න. ප්‍රීතිවන්නන් සමග ප්‍රීතිවන්න. ශෝකවන්නන් සමග ශෝකවන්න. හැම දෙනා සමග එක්සිත්ව සිටින්න. අකංකාර නොවී යටහත් පහත් අය ආශ්‍රය කරන්න. ඔබ ප්‍රඥාවන්තයයි සිතා උඩංගු නොවන්න. දෙව වචනය මෙසේය. දෙවියන් වහන්සේට ස්තෝත්‍ර වේවා. Hallelujah, 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 hallelujah. සමිධානන්ගේ නාමයෙන් තමන් හටතුන් පොරොන්දුව හිටුවන්නේ මයයි විශ්වාස කළ තැනැත්ති භාග්‍යවන්දය. හාලෙලූයා. Hallelujah, 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 hallelujah.
ලූක්තුමාගේ සුවිශේෂයේ 4 වන පරිච්ඡේදයේ 46 වැනි වගන්තියේ සිට 55 දක්වා සඳහන් වන මරියානන්ගේ උදාන ගීය දෙවියන්ගේ අනාවරණයට මනුෂ්‍ය වර්ගයා දක්වන විශ්වාසවන්ත ප්‍රතිචාරයට සජීවී සාක්ෂියකි. මෙම උදාන ගීය තුළින් මරියානන් දෙවියන් වහන්සේ තම ජනතාවට වූ පොරොන්දු සඵල කරන ආකාරය ප්‍රකාශ කරයි. පුරාණයේ දෙවියන් වහන්සේ විසින් මිනිසුන්ට පොරොන්දු ගැලවීමේ උදානය දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රබල ක්‍රියාවන් ගෙනහැර පාමින් මරියානන් පැහැදිලි කරයි. දෙවිදානෝ ආඩම්බර හා උඩඟු හදවත් ඇති අය වෙනුවට දුප්පත් සරල මිනිසුන්ව ආසිරිගන්වා ප්‍රබලයින්ගේ බලය අහිංසක සාමාන්‍ය ජනතාවට විස්ථාපනය කර කුසගින්නෙන් පෙළෙන අය තෘප්තිමත් කරවන සමාජ ව්‍යුහයක උදානය මරියානන්ගේ මුවින් මෙලෙස කියවේ. ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. ஆன்மாவோடும் இருப்பாராக. லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம். ஆண்டவரே மாட்சி உமக்கே. அக்காலத்தில் மரியா புறப்பட்டு ஜூதா மலை நாட்டில் உள்ள ஓர் ஊருக்கு விரைந்து சென்றார். அவர் சக்கரியாவின் வீட்டை அடைந்து எலிசபேத்தை வாழ்த்தினார். மரியாவின் வாழ்த்தை எலிசபேத் கேட்ட பொழுது அவர் வயிற்றில் இருந்த குழந்தை மகிழ்ச்சியால் துள்ளிற்று. எலிசபேத் தூய ஆவியால் முற்றிலும் ஆட்கொள்ளப்பட்டார். அப்போது அவர் உரத்த குரலில், பெண்களுள் நீர் ஆசி பெற்றவர், வயிற்றில் வளரும் குழந்தையும் ஆசி பெற்றதே. என் ஆண்டவரின் தாய் என்னிடம் நான் வர யார்? வாழ்த்துரை என் காதில் விழுந்ததும் என் வயிற்றினுள்ளே குழந்தை பேருவகையால் துள்ளிற்று. ஆண்டவர் உமக்கு சொன்னவை நிறைவேறும் என்று நம்பிய நீர் பெறு பெற்றவர் என்றார். அதை கேட்ட மரியா பின்வருமாறு கூறினார்: ஆண்டவரை எனது உள்ளம் போற்றி பெருமைப்படுத்துகின்றது. என் மீட்பராம் கடவுளை நினைத்து எனது மனம் பேருவகை கொள்ளுகின்றது. ஏனெனில் அவர்தம் அடிமையின் தாழ்மையை கண்ணோக்கினார். இது முதல் எல்லா தலைமுறையினரும் என்னை பெறு பெற்றவர் என்பர். ஏனெனில் வல்லவராம் கடவுள் எனக்கு அரும் பெரும் செயல் பல செய்துள்ளார். தூயவர் என்பதை அவரது பெயர். அவருக்கு அஞ்சி நடப்போருக்கு தலைமுறை தலைமுறையாய் அவர் இரக்கம் காட்டி வருகின்றார். அவர்தம் தோள் வலிமையை காட்டியுள்ளார். உள்ளத்தில் செருக்குடன் சிந்திப்போரை சிதறடித்து வருகின்றார். வலியோரை அரியணையில் நின்று தூக்கி எறிந்துள்ளார். தாழ்ச்சியில் இருப்போரை உயர்த்துகின்றார்.
பசித்தோரை நலன்களால் நிரப்பியுள்ளார். செல்வரை வெறும் கையராய் அனுப்பிவிடுகின்றார். மூதாதையருக்கு உரைத்தபடியே அவர் ஆபிரகாமையும் அவர் தம் வழி மரபினரையும் என்றென்றும் இரக்கத்தோடு நினைவில் கொண்டுள்ளார். தம் ஊழியராகிய இஸ்ராயேலுக்கு துணையாக இருந்து வருகின்றார். மரியா ஏறக்குறைய 3 மாதம் எலிசபெத்தோடு தங்கியிருந்த பின்பு தம் வீடு திரும்பினார். இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்செய்தி. கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ். ஆண்டவருடைய தாய் என்னிடம் வர நான் யார்? கிறிஸ்துவில் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, மருதமடு அன்னையின் திருப்பதியிலே இவரிடம் ஆடித்திங்கள் 2ஆம் நாள் கொண்டாடப்படும் பெருவிழாவிலே மிகவும் வேகமாக பரவிக்கொண்டு வருகின்ற, மக்களை பெரும் அச்சத்துக்குள்ளாக்கி கொண்டிருக்கின்ற கொரோனா என்கின்ற தொற்று நோயினாலே நேரடியாக சமூகமளிக்க முடியாவிட்டாலும் திருப்பலியை தொலைக்காட்சியில் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற மருதமடு அன்னையின் அன்பார்ந்த பக்தர்களே, முதற்கண் உங்கள் அனைவருக்கும் திருவிழா நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். மருதமடு திருப்பதியிலே ஆடி மாதம் 2ஆம் நாள் கொண்டாடப்படும் பெருவிழாவானது கன்னிமரியால் எலிசபெத்தை சந்தித்த பெருவிழாவாக கொண்டாடப்படுகின்றது. இது ஒரு மிகவும் பழமை வாய்ந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க பெருவிழாவாகும். 1389ஆம் ஆண்டு முழு திருச்சபைக்கும் அன்றைய திருத்தந்தை 6ஆம் ஏர்பன் அவர்களால் இவ்விழா ஆடித்திங்கள் 2ஆம் நாள் கொண்டாடப்பட வேண்டும் என வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தலுக்கு அமைய 6 நூற்றாண்டுகள் ஆடி மாதம் 2ஆம் தேதி கன்னிமரியால் எலிசபெத்தை சந்தித்த விழாவை நாங்கள் கொண்டாடி இருக்கின்றோம். இருந்தாலும் 1969ஆம் ஆண்டு அன்றைய திருத்தந்தையாக இருந்த 6ஆம் சின்னப்பர் கன்னிமரியால் எலிசபெத்தை சந்தித்த விழாவானது தூய யோவான் பிறந்து 8வது நாளில் கொண்டாடப்பட வேண்டிய ஒரு விழாவாக இல்லாமல் தூய யோவான் பிறப்பதற்கு முன்னரே கொண்டாடப்பட வேண்டும். ஏனென்றால் கன்னிமரியால் எலிசபெத்தை சந்திக்க சென்ற பொழுது தூய யோவான் பிறந்திருக்கவில்லை. எனவே இத்தினம் மாற்றப்பட வேண்டும் என்று முன்வைத்த சிபாரிசுக்கு அமைய கன்னிமரியாலின் மாதமாகிய வைகாசி மாதம் 31ஆம் நாள்
இவ்விழா கொண்டாடப்பட ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அதற்கமைய 1970ஆம் ஆண்டிலிருந்து இவ்விழா வைகாசி 31ஆம் தேதி கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றது. இருந்தாலும் இத்திருப்பதியிலே மருதமடு அன்னையின் திருப்பதியிலே இவ்விழா ஒவ்வொரு வருடமும் ஆடி மாதம் 2ஆம் நாளே கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றது. இதோடு சேர்ந்து இன்னும் 2-3 நாடுகளில் இவ்விழா இன்னமும் ஆடி 2ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகின்றது. அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, ஆடி மாதம் 2ஆம் நாள் மடு திருப்பதிக்கு பல வரலாற்று நிகழ்வுகள் நிறைந்த நாளாகும். 1876ஆம் ஆண்டு அன்றைய ஆயர் மருதமடு அன்னைக்கு தங்க முடியை சூடி கௌரவித்தார். இதைத் தொடர்ந்து 1924ஆம் ஆண்டு ஆடி மாதம் 2ஆம் நாள் திருத்தந்தையின் அனுமதியுடன் திருத்தந்தையின் பிரதிநிதியால் மருதமடு அன்னைக்கு முடிசூட்டப்பட்டது. மருதமடு அன்னைக்கும் மருதமடு அன்னை தம் கையிலே ஏந்தி இருக்கின்ற குழந்தைக்கும் 1924ஆம் ஆண்டு ஆடி மாதம் 2ஆம் நாள் முடிசூட்டப்பட்டது. அவ்வாறு சொன்னால் இன்னும் 3 வருடங்களில் அதன் 100ஆண்டு நிறைவினை இத்திருப்பதி கொண்டாடும். அன்பார்ந்தவர்களே, இவ்வாறு வரலாற்றிலே பல நிகழ்வுகளை நாங்கள் சொல்லிக் கொண்டு போகலாம். இருந்தாலும் இந்த பெருமைமிக்க விழாவிலே பங்கு வருவதற்காக வருடா வருடம் பல பக்தர்கள் இங்கே வந்திருக்கின்றீர்கள். இங்கே வந்தது ஒரு முறையாவது போய் மடு திருப்பதியை பார்த்து விட்டு வருவோம் என்று வந்தவர்கள் அல்ல நீங்கள். குடும்பங்களிலே பல பிளவுகள், துன்பங்கள், நோய்கள், இன்னும் பலவிதமான சச்சரவுகள் இருக்கின்ற நேரத்திலே யாரிடம் செல்வோம் என்று தெரியாமல் இருக்கின்ற பொழுது மருதமடு அன்னையை நம்பி அந்த நம்பிக்கை திருப்பயணத்தை ஆரம்பித்து இந்த திருப்பதிக்கு தான் நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஆண்டாண்டு காலமாக வந்திருக்கின்றோம். தாயே, உம்மை நோக்கி நாங்கள் வழங்குகின்ற இந்த செபத்தை நீரேற்று எங்களுக்கு நிறைவாக தந்தருள்வீர் என்ற அந்த நம்பிக்கையுடன் நாம் உம்மிடம் வருகின்றோம் என்றுதான் வந்திருக்கின்றோம். மருதமடு அன்னையானவள் நம்பி வந்தவர்களை வெறுங்கையலாக அனுப்பவே மாட்டார் என்ற அந்த நம்பிக்கையோடு தான் இந்த திருப்பதிக்கு வருடா வருடம் வந்திருக்கின்றோம். எவ்வளவு தூரம் நம்பிக்கையோடு வந்தோமோ அவ்வளவுக்கு நன்றி உணர்வோடும் வந்திருக்கின்றோம். ஒவ்வொரு முறையும் இந்த திருப்பதியிலே நம்பிக்கையோடு கேட்டவை கிடைத்ததன் காரணத்தினால் அன்று கன்னிமரியால் எலிசபெத்தை சந்தித்து தொடர்ந்து தான் இறைவனை புகழ்ந்து பாடியது போல என் ஆன்மா ஆண்டவரை போற்றி புகழ்கின்றது, என் மீட்பராம் கடவுளை நினைத்து என் மனம் அகமகிழ்கின்றது என்று சொல்லி நன்றி சொல்லவும் வந்திருக்கின்றோம். அன்பார்ந்தவர்களே, இறை அனுபவம் நம்பிக்கையிலும் நன்றியிலும் தான் இருக்கின்றது. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்பிக்கை வைக்கின்றமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நன்றி உணர்வும் அதோடு பிறக்கின்றது, பிறக்க வேண்டிய அவசியமும் தேவையாகின்றது. இந்த திருப்பதியில் மட்டுமல்ல, கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே ஒரு செபத்திற்கு நம்பிக்கையும் நன்றி உணர்வும் அவசியமாகும். சில சந்தர்ப்பங்களிலே மக்கள் நம்பிக்கையோடு கேட்கின்றார்கள், ஆனால் நன்றி சொல்ல மறந்து விடுகின்றார்கள். ஆனால் இந்த திருப்பதியை நோக்கியோ அல்லது திரு தாயாருடைய திருமுகத்தை நோக்கியோ நாங்கள் பயணம் செய்கின்ற ஒவ்வொரு வேளையிலும் நாங்கள் நம்புகின்றோம், அத்திருத்தாயானவள் எங்களுடைய வேண்டுதல்களை தம்முடைய திருமகனிடம் சமர்ப்பித்து அவற்றிற்காக பரிந்து பேசி அன்று எவ்வாறு திருமண விழாவிலே நிறமற்ற சுவையற்ற தண்ணீருக்கு
திராட்சை ரசத்தின் நிறத்தையும் திராட்சை ரசத்தின் சுவையையும் அன்று வழங்கப்பட்டதோ அதே போல எங்களுடைய வாழ்க்கையும் ஒரு நாளைக்கு அதே சுவையை அதே நிறத்தை பெறும் என்ற நம்பிக்கையோடு வாழ்ந்திருக்கின்றோம். அந்த நம்பிக்கையிலே நாங்கள் வளர்ந்திருக்கின்றோம். அன்பார்ந்தவர்களே, நம்பிக்கையை நாங்கள் இழக்க முடியாது. ஒவ்வொரு வருடமும் இங்கே வந்தோம் அல்லது போனால் ஏதாவது ஒரு திருப்பதிக்கு சென்றிருக்கின்றோம் என்று சொல்லிக்கொண்டு இந்த வருடம் ஒன்றுமே செய்ய முடியாமல் போய்விட்டது என்று மனவிரக்தி அடைய முடியாது. மாறாக இவ்வருடம் அன்னையானவள் புதியதொரு அனுபவத்தை எங்களுக்கு தர முன்வருகின்றார். இதுவரை காலமும் திருப்பதியை நோக்கி ஏதோ ஒரு இடத்திற்கு நாங்கள் பயணம் செய்திருக்கின்றோம். ஆனால் இன்று அதே அன்னையானவள் எங்களுடைய வீடுகளை நோக்கி திருப்பயணத்தை ஆரம்பித்து விட்டாள் என்று நாங்கள் நினைவில் கொள்வோமாக. இதுவரை காலமும் பலவிதமான ஆயத்தங்களை செய்து எங்களுடைய திருப்பதிக்கு வந்த நாங்கள் இன்று அந்த மரியாள் எங்களை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கின்றாள். எனவே நாங்கள் எதை செய்ய வேண்டும், எங்களை தகுதியுள்ளவர்களாக மாற்றுவதற்கு என்பது என்று சிந்திப்பதுதான் இன்று தேவையாக இருக்கின்றது. ஏனென்று சொன்னால் அந்த மரியாளை கண்டவுடன் எங்களுடைய அனுபவம் என்ன மாதிரி இருக்கும் என்று எங்களுக்கே தெரியாது. எல்லாருடைய வீட்டிலையும் கன்னிமரியாள் வருகின்றாள் என்றால் ஏதோ ஒருவர் மூலமாக ஏதாவது ஒரு செயல் மூலமாக ஏதாவது ஒரு வழிமுறை மூலமாக கன்னிமரியாள் எங்களுடைய வீட்டுக்கு வரப்போன்றாள் என்று தெரிந்து கொண்டால் என்ன செய்வதென்று எங்களுக்கே தெரியாமல் இருக்கும். ஆண்டவருடைய தாய் என்னிடம் வர நான் யார் என்று அன்று எலிசபெத் கேட்டது போல எங்களுக்கும் கேட்க வேண்டியதாயிருக்கும். இருந்தாலும் அதற்கு முன்னதாக அந்த எலிசபெத்தும் சக்கரியாசும் கன்னிமரியாள் தங்களுடைய வீட்டிற்கு வருவதற்கு ஆயத்தமாக என்னத்தை செய்தார்கள் என்பதை நாங்கள் சிந்திக்க அழைக்கப்படுகின்றோம். புனித லூக்கா நற்செய்தியிலே 1 அதிகாரத்திலே 5 வசனத்திலே இருந்து நாங்கள் வாசிக்கின்றோம். எலிசபெத் நேர்மையுள்ளவராக இருந்தார். இருவரும் கடவுளின் பார்வையில் நேர்மையுள்ளவராக விளங்கினார்கள். அவர்கள் குற்றமற்றவர்களாக இருந்தார்கள். நேர்மையோடு சேர்ந்த குற்றமற்ற தன்மையும் கன்னிமரியாளை வரவேற்பதற்கு அவசியமாகின்றது. அன்பார்ந்தவர்களே, நேர்மையாக இருப்பது என்பது இன்றைய சமுதாயத்திலே பெரியதொரு கேள்வியாக இருக்கின்றது. இந்த உலகத்திலே, இந்த சமுதாயத்திலே பலர் மக்களை ஏமாற்றி வாழ நன்றாக பழகிவிட்டார்கள். சிறுவர்களாக இருக்கலாம், பெரியவர்களாக இருக்கலாம், பலர் இன்று ஏமாற்றி வாழ பழகிவிட்டார்கள். யாரை நம்பலாம் என்று தெரியாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற சமுதாயத்திலே தான் நீங்களும் நானும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். கணவனை நம்பிய மனைவி நடுத்தருவிலே இருக்கின்றார். மனைவியை நம்பிய கணவன் நடுத்தருவிலே இருக்கின்றான். பெற்றோரை நம்பிய பிள்ளைகள் அநாதை மடங்களிலே வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். பிள்ளைகளை நம்பிய பெற்றோர்கள் இன்று என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் இருக்கின்றார்கள். யாரை நம்பலாம் என்று தெரியாமல் இருக்கின்றது. வேலை தலங்களிலே சென்றால் அங்கேயும் யாரையும் நம்ப முடியாது. நேர்மையாக இருக்க முடியாத நிலையிலே என்று இருக்கின்றார்கள். எத்தனையோ நிறுவனங்களிலே நேர்மையாக இருக்கின்றவர்களுக்கு பலவிதமான அச்சுறுத்தல்களும் ஆக்கிரமிப்புகளுக்கும் உள்ளாக வேண்டிய தேவையா இருக்கின்றது. இன்று எத்தனையோ விதமான மக்கள் தம்மால் இயன்ற அளவு பணத்தை முதலீடு செய்ய முன்வருகின்றார்கள். நேர்மையை விலைக்கு வாங்குவதற்காக, ஒரு நேர்மையானவனை பொய் சொல்ல வைப்பதற்காக மக்கள் எவ்வளவு பணத்தையும் முதலீடு செய்ய முன்வருகின்றார்கள். நேர்மையானது இன்று ஒரு சந்தை பொருளாக மாறிக்கொண்டு போகின்றது. யாரும் வாங்கலாம், யாரும் விற்கலாம். தேவைக்கேற்ற மாதிரி எவ்வாறான பொய்யை சொல்ல வேணும், எப்படியான விதமான மக்களை ஏமாற்ற வேண்டும் என்பதற்கு அமைய அதற்குரிய பெறுமதி அவருக்கு வழங்கப்படும். அந்த பொய்யை சொன்னால் அந்த விதத்திலே அவரை ஏமாற்றி விட்டார்.
அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, நீங்களும் நானும் வாழ்கின்ற சமுதாயம் இவ்வாறான ஒரு சமுதாயம்தான். இருந்தாலும் நாங்கள் நேர்மை என்கின்ற பண்பினை எங்களால் எந்த காரணம் கொண்டும் தியாகம் செய்ய முடியாது. சில சந்தர்ப்பங்களிலே நாங்கள் நினைக்கலாம், இந்த ஏமாற்றி திரிகிறார்கள், நேர்மையற்றவர்கள் நல்லா இருக்கிறாங்கள் என்று. அவர்களை பார்த்தா நல்லா இருக்குது, காசு இருக்குது, பணம் இருக்குது, பதவி இருக்குது, ஆனால் எல்லாத்தையும் அவங்க அடைந்திருக்கின்றார்கள், நேர்மையான வழியிலே இல்லை, ஏதோ ஒரு குறுக்கு வழியால மற்றவர்கள் ஏமாற்றி. எனவே அவங்க நல்லா இருக்கின்றார்கள் என்ற ஒரு மனநிலை எங்களுக்கு இருக்கின்றது. அன்பார்ந்தவர்களே, பார்வைக்கு நல்லா இருக்கின்றார்கள் தான், இல்லை என்று இல்லை. இருந்தாலும் நிம்மதியற்ற நிலையிலே இருக்கின்றார்கள். பணம், பதவி இவற்றை தங்களுடைய வாழ்க்கையில வைத்திருக்கின்ற எல்லாருமே நிம்மதியாக இருக்கின்றார்கள் என்று நாங்கள் நினைக்கக்கூடாது. ஒன்றுமே இல்லாதவனிடம் இருக்கின்ற நிம்மதி கூட சில சந்தர்ப்பங்களில் இவர்களிடம் இல்லாமல் இவர்கள் இருப்பதை நாங்கள் கண்டிருக்கின்றோம். ஒன்றையொன்று நாங்கள் ஞாபகத்தில் வைக்க வேண்டும். நம்பிக்கை துரோகிகளின் வஞ்சகம் அவர்களை பாழ்படுத்தும், நேர்மையான நடத்தியோ சாவுக்கு தப்புவிக்கும் என்று நீதிமொழிகள் நூலிலே நாங்கள் வாசிக்க காண்கின்றோம். அது மட்டுமல்ல, ஒவ்வொருவருக்கும் அவரவர் செயல்களுக்கேற்ப ஒரு நாள் கைமாறு கிடைக்கும் என்று புனித பவுல் ரோமியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலே குறிப்பிடுகின்றார். எனவே அன்பார்ந்தவர்களே, நேர்மையானவர்களாக இன்று இருந்து நேர்மையாக இருந்ததன் காரணத்தினாலே பலவிதமான துன்பங்களை எதிர்நோக்கியதற்கென்ன அந்த நேர்மையை நாங்கள் ஒரு பொழுதும் விற்க முன்வர முடியாது. ஆண்டவர் பொறுமையுள்ளவர். அந்த பொறுமையுள்ள ஆண்டவர் ஒரு நாள் எங்களுக்கு நிச்சயமாக நேர்மையின் பரிசை தந்தை ஆவார். எனவே அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, மடு அன்னையின் திருப்பதியிலே கன்னிமரியாள் எலிசபெத்தை சந்தித்த பெருவிழாவை கொண்டாடுகின்ற இந்த நாளிலே நாங்கள் அந்த மரியாள் எங்களுடைய வீட்டை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கின்ற வேளையிலே நாங்கள் நேர்மையுள்ளவர்களாக இருக்கின்றோமா என்று சிந்திப்போம். குற்றமற்றவர்களாக இருக்கின்றோமா என்று சிந்திப்போம். நேர்மை உள்ளவர்களாக இருந்தால் குற்றம் இருக்காது. ஏனென்றால் குற்றம் செய்தால் அது திருப்பி நேர்மையற்றவர்களாக மக்களை மாற்றிவிட்டுரும். எனவே நேர்மையாக இருந்தால் நாங்கள் குற்றமற்றவர்களாக இருக்க முடியும். நாங்கள் எங்களையே கேட்டுக்கொள்வோம். எங்களுடைய மனசாட்சி தான் எங்களுக்கு பதில் சொல்லும். மற்றவர்கள் எங்களை பற்றி சொல்ல முடியாது. நாங்கள் எவ்வாறு மற்றவர்கள் முன்னிலையிலே, இறைவன் முன்னிலையிலே நேர்மையுள்ளவர்களாக இருக்கின்றோமா என்பதை நாங்களே ஆராய்ந்து பார்ப்போம். அப்பொழுது கன்னிமரியால் எங்களுடைய வீட்டிலே வருகின்ற பொழுது எங்கள் ஒவ்வொருவருடைய துன்பங்களையும், நாங்கள் படுகின்ற கஷ்டங்களையும், நாங்கள் படுகின்ற வேதனைகளையும், இந்த விசேடமாக இந்த சர்வதேச பரவல் காரணமாக பலவிதமான துன்பங்களுக்குள்ளாக்கி சின்ன குடும்பங்கள் சின்ன பின்னமாக்கப்பட்டிருக்கின்ற நிலையிலே நாங்கள் அந்த மரியாளை வரவேற்க எங்களால் ஆன எல்லா விதமான முயற்சிகளையும் செய்வோமாக. நேர்மையை எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கற்றுக்கொள்வோமாக. நம்பிக்கையோடு வாழ்வோமாக. அப்பொழுது அத்தாயானவள் எங்களுடைய வீட்டை வந்து அடைகின்ற பொழுது எலிசபெத்தோடு சேர்ந்து எங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய இருக்கும், ஆண்டவருடைய தாய் என்னிடம் வர நான் யார்? ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරියනි, මර්සලීනු ජයකොඩි නිර්මල මරියනි කායක ගරු පූජාපසාදීන් වහන්සේ ස්වර්ගස්ථ වීමට සති කිහිපයකට පෙර මෙවන් පද පෙළක් උන්වහන්සේගේම අත්තකුරින් ලියා තිබුණා. වෙස් බැඳගෙන අපව රකින්නා මඩු මාතර ලක්
රාණි කියන්න. අප සැමහට ලහින් බෙදන්නා ඔබ මගදිග සුදු නෙළුම් පිපෙන්නා. ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරියනි, මෙම පද පේලිවලින් ගම්‍ය වනවා උතුරේ මේ වන්නි වනාන්තරයේ මඩු මාතා නමිනුත් දකුණු කෙළවරේ මාතර මෑණියන් නමිනුත් කොළඹ අගනුවර කේන්ද්‍රීය කරගෙන ලංකා රාණි හෙවත් ලංකාවේ අප ස්වාමිදූ නමිනුත් වෙස් වලාගෙන අපව ආරක්ෂා කරන බවයි. ඇගේ ත්‍යාගශීලී දෑ දිගු කර අප දේශය ආරක්ෂිකාව හැටියට නිරන්තරයෙන්ම ආරක්ෂා කරන බව අපගේ විශ්වාසයයි. මේ කුමන නංවලින් උන්වහන්සේව ආමන්ත්‍රණය කළත් කුමන නංවලින් උන්වහන්සේ වෙස්වලාගෙන ආවත් අපි හඳුන්වන්නේ එකම එක තැනැත්තියයි. ඒ තමයි පරිශුද්ධ දේවමාතා වහන්සේ. දේවපුත්‍රයාගේ මව වන කුමරි මරියාවන්. ඒ කුමරි මරියාවන් එලිසබෙත් තුමිය බැහැදැකීමේ මංගල්‍යයයි මේ මොහොතේ මේ අවස්ථාවේදී අප සිදු කරන්නේ. මේ උතුම් මංගල්‍ය දිනදී ශුද්ධ ලියවිල්ල තුලත් අපගේ විශ්වාසය තුලත් අපට උගන්වන්නේ සෑම විටම පරිශුද්ධ දේව මාතා වහන්සේ අපගේ අවශ්‍යතාවලදී සහ විශේෂයෙන්ම අත්‍යවශ්‍යතාවලදී අපට පිහිට වෙන බවයි අප වෙනුවෙන් මැදහත් වන බවයි. ප්‍රියාදර සහෝදර සහෝදරියනි, ගාබ්‍රියල් දේවදූතයා විසින් දෙව්මවුන්ට මංගලම් කී අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කළේ ඇයගේ කුසයෙන් දරු උපතක් සිදුවෙන බවයි. ශුද්ධ ලූක්තුමා වාර්තා කළ සැටියට ඒ අවස්ථාවේදීම ඇයව මරියාවන්ව දැනුවත් කරනවා ඇයගේ වයෝවෘද්ධ ඥාතිවරිය වන එලිසබෙත් තුමියත් 6 මාසක ගැබණියක් බව. ඉතින් මේ අනපේක්ෂිත සහ අසමාන්‍ය පණිවිඩය එලිසබෙත් තුමිය වයෝවෘද්ධයි. ඇය තරුණ වියේ පසුවන්නේ. මේ උත්පත්ති දෙකම අනපේක්ෂිත සහ අසමාන්‍ය. එවන් මොහොතක ඇය කිසි වෙටකත් කලබල නොවී දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය පමණක් විශ්වාස කරලා යහුසුලුව කඩිනමින් එක සඳහන් වෙනවා සුවිශේෂය තුල ඇයට උපස්ථාන කිරීමට පිටත්ව යනවා. ඇත්තම මේ උන්වහන්සේ ගමන් කරන්නේ එලිසබෙත් තුමියට දැඩිව උදව් අවශ්‍යතාවයක් තිබෙන අත්‍යවශ්‍යතාවයක් තිබෙන වෙලාවක. මොකද ඇගේ දරු ප්‍රසූතියට තව තිබෙන්නේ මාස 3ක් පමණයි. ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරිනි, කුමරි මරියාවන්ගේ මැදහත්කම හැම විටම ජනතාවගේ අත්‍යවශ්‍ය වේලාවේදී බොහෝ විට අපි අත්දකින්නේ. ශුද්ධ වූ බයිබලය අනුව කානානුවර විවාහ මංගල්‍ය අවස්ථාවේදී කුමක්ද සිදු වුණේ? ඒ විවාහ මංගල්‍ය සංවිධායකයන් අන්ත අසරණ වූ අවස්ථාවක ඇය පැකිලෙන්නේ නැතුව
ඉතාමත් යුහුසුළුව කඩිනමින් ඔවුන් ඒ තත්ත්වයෙන් මුදා ගන්නට උත්සාහ කළේ ඇය තම පුතුණුවන් ඉදිරියේදී මැදිහත් වීම තුලයි. ඒ මැදහත් වීම නිසාම අර අපහසුතාවයල් වලින් ඒ සංවිධායකයන්ට මිදෙන්නට ලැබුණා. සුදු පාවුලතුමා අද ඒ දෙවෙනි දේ ප්‍රකාශනයේ සඳහන් කරනවා ආගන්තුක සත්කාරය සහ සේවයට ලැබිව සිටින්න. ඇත්තෙන්ම මරියාවන් කළෙත් එයයි. ඒ මග්නිෆිකාට් කියන උදාන ගීතය තුල අපි වටහා ගත යුතුයි ඇය කොයි තරම් බගෑපත් තැනැත්තියක්ද කියලා. ඒක අපිට පැහැදිලි. ඒ වගේම ඇය දෙවියන් වහන්සේ තුල විශ්වාසය තබමින් උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමින් තමයි මේ සතුටින් මේ කටයුතු සිදු කරන්නේ. අපි පොඩ්ඩක් ලෝක ඉතිහාසයට හැරෙමු. ලෝකය දියුණු වන විට අදේවවාදය ඉස්මතු වන විට මිනිසාටම විරුද්ධව කැරලි ගසපු අවස්ථාවල් ඉතිහාසය තුල අපි එමට දකිනවා. ඒ වගේම මේ දියුණුව තුල මිලිතා පරිභෝජනයේට ඒ වගේම භෞතික දේවලට ඇලුම්ව ලෞකිකත්වයේ කරා ගමන් කරමින් දිනෙන් දිනම පාපයට වැටෙනවා. එවන් අවස්ථාවක තමයි මේ මිනිසා පාපයේ වහල්කමින් එහෙම නැත්නම් පාපයට තිබෙන්නා වූ ලැබියාව එම විනාශයෙන් ගොඩ ගන්නට ඇය මදහත් වෙනවා. ඉතිහාසය තුල ප්‍රංශයේ ලූර්දු නුවරත් පෘතුගාලයේ පාතිමා නුවරත්. මොකක්ද ඇය දුන්න පණිවිඩය? ඇය දුන්න පණිවිඩය තමයි මේ ජීවිත වෙනස් කිරීම සඳහා යාච්ඡා කරන්න. මේ පාපවලට වන්දි වශයෙන් මේ ජීවිත වෙනස් කිරීම සඳහා ජපමාලය අතට ගන්න. ජපමාලය යාච්ඡා කරන්න. එසේ ලෝක ඉතිහාසයේ තියෙද්දිත් අපි බලමු අපේම දේශයේ අපේම මුතුන් මිත්තන්ගේ අපගේ දෙමව්පියන්ගේ අපගේ අත්දැකීම් දෙවන ලෝක මහා සංග්‍රාමයේදී විදේශ ආක්‍රමණයේ අවස්ථාවේදී ඇගේ මැදහත්කම පතා එවකට ජීවත් වුණ සභා ශ්‍රේෂ්ඨයන් ඒ වගේම කිතුණු ජනතාව කතෝලික ජනතාව ඇගේ මැදහත්කම පතා යාච්ඡා කළා. ඒ යාච්ඡාවේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් තමයි ඒ ආක්‍රමණිකයන් ඒ විදේශිකයන් අපේ රටට එන්නට බැරි වූයේ. ඒකේ හොඳම සාක්ෂිය තමයි තේවත්තේ ඉඳිවී තිබෙන ජාතික බැසිලිකාව. ඒ විතරක් නෙමෙයි ප්‍රියාදර සහෝදර සහෝදරනි අපගේ වර්තමානයේ අත්දැකීම් තුල මේ මරුදමඩ මෑණියන්ව දකුණේ සංචාරයට ගෙන ගියේ ඇයි? ඇයව දකුණට වැඩම කළේ ඇයි? ජනතාව පීඩාවට පත් වෙද්දී 30 අවුරුදු යුද්ධයක කුරුළු අත්දැකීම් ලබද්දී දේවමාතා වහන්සේගේ මර්ධමඩු මෑණියන් දකුණට ගමන් කළේ ඒ මැදහත් වීම තුල මේ යුද්ධය අවසන් කිරීම සඳහායි. අපේ විශ්වාසය අනුව ඇය ඒ සංචාරයෙන් පසුව තමයි මේ 30 අවුරුදු යුද්ධය අවසන් වුණේ. මා ප්‍රියාදර සහෝදර සහෝදරියනි දෙවන වතිකාන මන්ත්‍රණ සභාවේ සුද්ධෝ සභාව පිළිබඳව ප්‍රකාශනයේ පැහැදිලිව අපට උගන්වනවා මේ දේවමාතා වහන්සේගේ මැදහත්කම සහ ඇය මධ්‍යස්ථකාරියක් බව.
6වෙනි සුදෝ පාවුලු පාප වහන්සේ අපට ඒ පිළිබඳව වැඩිදුරටත් විග්‍රහ කරමින් ඇගේ මධ්‍යස්ථකම කිසි විටකත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ගැලවුම් කරුවාගේ මධ්‍යස්ථකමට හානියක් සිදු වෙන්නේ නැහැ කියලා. මා ප්‍රියාදර සහෝදර සහෝදරියනි, කරුණු එසේනම් අද අප තේරුම් ගත යුත්තේ, අප ගත කරන්නේ අප දේශයට, අප මාතෘ භූමියට ඇගේ දේව මැදහත්කම දැඩිව දැනෙන අවස්ථාවකයි. 2019 අප්‍රේල් මාසයේ 21 වෙනිදා පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සමග නොඑක් විදිහේ ප්‍රශ්න අප රටේ පෙළ ගැසුණා. තාමත් ඒ ප්‍රශ්නවලට නිමාවක් අපි ඒ තරම්ම දැකලා නැහැ. පාස්කු ප්‍රහාරයේ වින්දිතයන්ට තවම යුක්තිය, සාධාරණත්වය ඉටු වෙලා නැහැ. කොමිෂන් සභා නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක වන බවක් පෙනෙන්නට නැහැ. එවැගේම ඒවා හුදු ප්‍රකාශන වලට පමණයි. එක්තරා විදිහක මේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුර බාලගිරි දෝෂ වගේ. පේන තෙක් බාණයකවත් නැහැ ඒ වින්දිතයන්ට වෙන සාධාරණත්වය. ප්‍රියාදර සහෝදර සහෝදරිය, මේ ප්‍රහාරය සමගම මුළු ලොවම වෙලාගත් කොරෝනා වෛරසය මුහුදෙන් වට වෙලා තිබෙන අපේ මේ කුඩා දිවයිනට ඇතුළු වෙනවා. ඒක විශාල ප්‍රශ්නයක් එදත් අදත්. මොකද ඒකේ ආදීනව තමයි අපේ ආර්ථිකයට, අපේ රටේ සංවර්ධනයට තිබෙන්නා වූ, ඉදිරියේදී තිබෙන්නා වූ, හටගන්නා වූ ප්‍රශ්න. දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයට විශාල බාධාවක්. දරුවා පාසලේ විෂය පමණක් නොවේ අධ්‍යයනය කරන්න. ඔහු එකිනෙකා සමග සහෝදරත්වයෙන් ගොඩනැගීම, ඒ ස්ථාන තිබෙන ආදරය, ඒ වගේම ඒ කෙලිදොල් ජීවිතය තුළ කායිකව මානසිකව ගොඩනැගීම මේ කොරෝනා වෛරස් නිසා අවහිර වෙලා තිබෙනවා. නමුත් අපි කවුරුත් දන්නවා පළමු කොවිඩ් රැල්ලේදී ක්‍රියා කළ බන්ධම මරියාවන් යහුසුලුව ක්‍රියා කළ සේම අපගේ සෞඛ්‍ය ශේෂ්ත්‍රය, හමුදාවන්, පොලිසිය යහුසුලුව ඉතාමත් කල්පනාකාරීව කටයුතු කරපු නිසා මර්ධනය කරන්නට පුළුවන් වුණත්, මර්ධනය කරන්නට පුළුවන් වුණා. අපි ඔවුන්ට ණය ගැති. නමුත් එක එක්කෙනාගේ ආත්මාර්ථකාමීත්වයන් නිසාත්, ඒ වගේම සෞඛ්‍ය නිර්දේශවලට අපි අනුගත නොවන නිසාත් අපි විශාල ප්‍රශ්නයකට තවමත් මුහුණ දෙනවා. එපමණක් නොවේ, නොඑක් විදිහේ ප්‍රශ්න මතුවලා තිබෙනවා. වන විනාශය නිසා අලි මිනිස් ගැටුම්, පරිසර විනාශය සහ ගම් වතුර ගැලීම්, නායයම්, පෝර ප්‍රශ්නයන් නිසා ගොවින්ගේ මැසිවිලි, නැවක් නිසා සමුද්‍ර පරිසර විනාශය, අප රටවටා මුහුදු වෙරළේ අලංකාරය දූෂණය වීම, ඒ ආදීන වශයෙන් දීවර වෘත්තියට කනකොකා ගැස්සීම. රටේ මර්මස්ථාන ගොඩනැගිලි අන්සතු පැවරීම් තුළ විදේශ ආක්‍රමණ පිළිබඳව ජනතාව තුළ සැකයන් පවතිනවා. එනිසා අපි දකිනවා උදේ දවාලෙත් නොඑක් විදිහේ උද්ඝෝෂණ වෙලා ජනතාව එක්තරා විදියක නොසන්සුන්තාවයකට පත් වෙනවා. එමෙසා ප්‍රියාදර සහෝදර සහෝදරියනි, මෙවන් කරුණු කාරණාවලට පැහැදිලි කිරීම තිබුණත් ජනතාව තුළ බියක්, සැකයක්, අවිශ්වාසයක් ගොඩ නැගී තිබෙන බව නම් පැහැදිලි. ඒක අප රටේ සංවර්ධනයට, අප රටේ ඉදිරි ගමනට බාධා කරනවා, එය අහිත කරයි. එම නිසා දැන් අවශ්‍ය වන එකිනෙකා තුළ නැවතත් විශ්වාසය ගොඩ නැගමින් අප රට දියුණුව කරාගෙන යන්නට. ශුද්ධ පාවුලුතුමා අද අපට ප්‍රකාශ කළා, විපතේදී ඉවසලිමත් වන්න, යාඥාවේ නොකඩවා යෙදෙන්න,
සදහැවතුන්ගේ ඕනෑ එපාකම් වලදී උපකාර කරන්න. එම නිසා අපි කිතුණු අනුගාමිකයන් හැටියට, කිතුණු භක්තිකයන් හැටියට, කතෝලිකයන් හැටියට අපගේ විශ්වාසය තුළ අපගේ වගකීම් ඉටු කරමු. රට වෙනුවෙන් අපගේ වගකීම් ඉටු කරමු. එනම් දෙව්මවුන්ගේ මැදහත්කම පතා යාඥා කරමු. යූසුලුව පමා නොකර අප දේශය වෙනුවෙන් මැදහත් වී කොරෝනා වසංගතෙන් අප සමව ආරක්ෂා කරන ලෙසත් අනික් සියලුම ප්‍රශ්නවලින් උදුරුවලින් අප මාතෘ භූමිය මුදාලන ලෙසත් අපි යාඥා කරමු, ඉල්ලා සිටමු. ජපමාලය අප ලැබූ සිලිනයක්. දංවල් පුරුකක්සේ අපව එකමුතු කරන ජපමාලය මහ බලවේගය අපි සෑම දෙන අතට ගනිමු. පුද්ගලීකවත් පවුලක් ලෙසත් ජපමාල බැතිය තුළ එදා අප රට වෙනුවෙන් මැදහත් වුණාසේ අද මඩු මාතර ලංකාරාණි මෑණියන් නමින් පැමිණෙන පරිශුද්ධ දේව මාතා වහන්සේගෙන් උදක්ම විශ්වාසයෙන් යුක්තව ඉල්ලා සිටිමු. අප දේශයේ ආරක්ෂිකා වන ලංකාවේ අප ස්වාමිදුගේ සරණය පතමු. කවුරු මොනවා කිව්වත් කොහොම හිතුවත් දෙවියන් වහන්සේට සියල්ල කළ හැකි. එනිසා අපි ඒ විශ්වාසය මත දේව මැදහත්කම පතා නිරන්තරයෙන්ම ජපමාලය තුළිනුත් වෙනත් අපගේ ක්‍රියාකාරිකන් තුළිනුත් අපි යාඥා කරමු. ආමේන්. அன்புமிக்க சகோதர சகோதரிகளே, பாஸ்கா மறைநிகழ்வு வழியாக நாம் புதுவாழ்வு பெற்று கிறிஸ்துவோடு வாழுமாறு புனித திருமுழுக்கில் நாம் அவரோடு அடக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளோம். ஆகவே இவ்வேளையில் சாத்தானையும் அதன் செயல்களையும் விட்டுவிடுவதாகவும் புனித கத்தோலிக்க திரு அவையில் இறைவனுக்கு ஊழியம் புரிவதாகவும் திருமுழுக்கின் பொழுது நாம் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை இப்பொழுது புதுப்பிப்போம். எனவே சாத்தானை விட்டுவிடுகின்றீர்களா? விட்டுவிடுகின்றேன். அவன் செயல்களை எல்லாம் விட்டுவிடுகின்றீர்களா? விட்டுவிடுகின்றேன். அவன் ஆரவாரங்களை விட்டுவிடுகின்றீர்களா? விட்டுவிடுகின்றேன். விண்ணகத்தையும் மண்ணகத்தையும் படைத்த எல்லாம் வல்ல தந்தையாகிய இறைவனை நம்புகின்றீர்களா? நம்புகின்றேன். அவருடைய ஒரே மகனும் கன்னி மரியாளிடமிருந்து பிறந்து பாடுபட்டு அடக்கம் செய்யப்பட்டு இறந்தோரிடமிருந்து உயிர்த்தெழுந்து தந்தையின் வலப்பக்கம் வீட்டிருக்கின்றவருமாகிய நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை நம்புகின்றீர்களா? நம்புகின்றேன். தூய ஆவியாரையும் புனித கத்தோலிக்க திரு அவையையும் புனிதர்களுடைய சமூக உறவையும் பாவ மன்னிப்பையும் உடலின் உயிர்ப்பையும் நிலை வாழ்வையும் நம்புகின்றீர்களா? நம்புகின்றேன். நம் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் தந்தையும் தண்ணீராலும் தூய ஆவியாராலும் நமக்கு புதுப்புறப்படைத்து பாவ மன்னிப்பு வழங்கியருமான எல்லாம் வல்ல தந்தையாகிய கடவுளே, தமது அருளால் நாம் நிலை வாழ்வு பெறும் பொருட்டு நம் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவில் நம்மை பாதுகாப்பாராக. ஆமென். ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරියනි, ප්‍රසාද ස්නාපනය ලැබූ දින ඔබ බිලිදෙක්ව සිටිය නිසා ඔබගේ දෙමව්පියන් හා ඥාන මව්පියන් ඔබ විශ්වාස ස්ථීරව ජීවත් කරවීමට පොරොන්දු විය. ඒත් ඔබ දැන් වැඩිවියට පා තබා ඇති බැවින් සත්‍ය විශ්වාස ස්ථීරව ජීවත් වන්නටත් යක්ෂයා සහ ඔහුගේ ක්‍රියා ප්‍රතික්ෂේප කරන බවටත් ඔබගේ නිදහස් කැමැත්තෙන් දේව ජනතාව ඉදිරියේ දැන් ප්‍රකාශ කළ යුතුයි. එම නිසා මම ඔබ විමසන්නෙමි. ඔබ යක්ෂයා ප්‍රතික්ෂේප කරන්නහුද? ප්‍රතික්ෂේප කරමි. උගේ සියලු ක්‍රියාවන් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නහුද? ප්‍රතික්ෂේප කරමි. ආසපලම මැවූ සියලු බලති දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි ඔබ විශ්වාස කරන්නහුද?
විශ්වාස කරමි. උන්වහන්සේගේකම පුත්‍ර වූද අපගේ ස්වාමින් වූද කනිමරියාවගේ නිපිද කුරුසේ යන ගසනු ලැබ මරණයට පත් වී තැන්පත් වනු ලැබුවාවුද මලුන්ගේ නැගිට දැන් පියාණන් වහන්සේගේ දකුණු පසේ යසුන්ගෙන වැඩ වසන්නාවුද යේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කෙරෙහි ඔබ විශ්වාස කරන්නහුද? විශ්වාස කරමි. සුද්ධ සභාව කෙරෙහි සාන්තුරයන්ගේ සමෝක්ෂ ධර්මලාභයේ කෙරෙහි පෞල් සමාව කෙරෙහි මාන්තස්ථානයේ කෙරෙහි අනන්ත ජීවිතයේ කෙරෙහි ඔබ විශ්වාස කරන්නහුද? විශ්වාස කරමි. මේ අපගේ විශ්වාසයයි මේ සුද්ධ සභාවේ විශ්වාසයයි අපගේ ස්වාමීන් වහන්සේ යේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල විශ්වාස කරන්නට අපි වාග්ය ලද්දෝ වෙමු. ආමෙන්. இயேசுவில் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, இந்த இறுக்கமான சூழ்நிலையிலும் அன்னையினுடைய திருப்பதியிலே நாங்கள் இந்த விழாவை கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம். அன்னையானவள் தன்னுடைய பிள்ளைகள் துன்பப்படுகின்ற பொழுது, வேதனைப்படுகின்ற பொழுது பார்க்காமல் இருப்பவள் அல்ல. எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கண்ணோக்குகின்றவள், எங்கள் ஒவ்வொருவருக்காகவும் பரிந்து பேசுகின்றவள். இந்த வேளையிலே நாங்கள் எங்கே இருந்தாலும், இங்கே வர முடியாமல் இருந்தாலும் அன்னையானவள் எங்கள் எவருடைய தேவையை நன்கு அறிந்தவளாக இருக்கின்றாள். ஆகவே மருதமடு அன்னையின் பக்தர்களாகிய நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் எங்களுடைய உள்ளத்திலே உடலிலே சுமந்து வருகின்ற தேவைகள், நோய்கள் எல்லாவற்றையும் ஒப்பு கொடுத்து மன்றாடுவோம். விசேட விதமாக இன்றைய இந்த உலகத்திலே, இந்த உலகை ஆட்டி படைத்து எங்கள் எவருடைய வாழ்வையும் ஸ்தம்பித நிலையிலே வைத்திருக்கின்ற இந்த கொரோனா என்கின்ற நோய் இந்த பூமி பந்திலே இருந்து அன்னையின் பரிந்துரையால் விரட்டப்பட வேண்டும் என்று விசேட விதமாக நாங்கள் அன்னையிடத்திலே மன்றாடி எங்களுடைய தேவைகள் எல்லாவற்றையும் எடுத்துச் சொல்லுவோம். உங்கள் பதிலாக ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும். ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை அன்பு தந்தை இறைவா, எம் திருச்சபையை வழிநடத்தும் திருத்தந்தை, ஆயர்கள், குருக்கள், கன்னியர்கள், துறவரத்தார் மற்றும் பொதுநிலையினர் அனைவரும் தங்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உண்மை கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்தும் கருவிகளாக இருக்கவும், மக்களை கிறிஸ்துவுக்குள் வழிநடத்த அவர்களுக்கு தேவையான ஆற்றலை கொடுத்திரள வேண்டும் என்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும். நல் ஆயனே இறைவா, எமது நாட்டை ஆளுகின்ற தலைவர்களோடு நீரே கூட இருந்து வழிநடத்தி அருளும். அவர்களும் அது சித்தத்திற்கும் திட்டத்திற்கும் ஏற்ப எமது நாட்டை வழிநடத்தக்கூடிய ஆற்றலை அளித்தருளும். சிறப்பாக கொரோனா வைரஸினால் பாதிக்கப்பட்டு சொல்லுண்ணா துன்பங்களை அனுபவிக்கின்ற ஒவ்வொருவரோடும் கூட இருந்து மிக விரைவிலும் நாடும் உலகம் முழுவதும் முன்னைய நிலைக்கு திரும்ப அருள் புரிய வேண்டும் என்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும்.
ආදර දෙවි සමිඳුනි වසරක් පාසා මර්දමඩ පුදබිම වෙත පමින දේවවර ප්‍රසාද අයදින සියලු දෙනාවම ඔබගේ කරුණාබර හස්තවලට භාර දෙමු. කොරෝනා වසංගතය නිසා මෙම වසරේ ඔබ පාමුලට පමිනීමට නොකකීව සිටින සෑම දෙනාවමද ඔබගේ රැකවරණයට භාරගෙන ඔවුන්ගේ පවුල් ජීවිත අධ්‍යාපන කටයුතු හා රැකිරක්ෂා ආශිර්වාද කර ඔවුන්ගේ සෑම බලාපොරොත්තුවක්ම ඔබට කැමැති ලෙසින් ඔවුනට ලබා දී. ඊළඟ වසරේදී නැවත වරක් මෙම පුදබීමට පමින මරුදමඩ මාතාවන්ගේ මදිකත් බීම ලබා ගැනීමට අවශ්‍යවරම් ලැබෙන පිණිසද කරුණාබරිත දෙවි පියාණනී මුළු මගත් ලෝකවාසී ජනතාවම පීඩාවට පත් කරමින් පතිර පවත්නා කොරෝනා උවතුර හේතු කොටගෙන තම නෑද හිත මිතුරන්ගේ වෙන්වීම් දරාගත නොකකීවද තම අනාගතය සොඳුරු කරගන්නට නොකකීවද ජීවිත අපක්ෂාවන් ගීන කර ගනිමින් සිටින සෑම දෙනාවම ආශිර්වාද කර මුළු මගත් ලෝකයත් විශේෂ කොට අපගේ මව්බීමත් ඔබගේ සුබදානයේ හස්තයෙන් ස්පර්ශ කර මේ වසංගතය ලොවින් දුරු කිරීමට කරුණා කර වදාරණ පිණිසද අපි සුළු මොහොතක් නිහඬව යාඥා කරමු. කරුණාබර දෙවිපියන්ණිය වහන්සේ අපි හිතන්නටත් කලින් අපේ ඕනෑකම් සියල්ලම දන්නාසේක. අපේ ජීවිත ආශිර්වාද කර මැනව ඔබ වහන්සේට ප්‍රසන්න ජීවිත ගත කරමින් සාමයෙන් සමාදානයෙන් මේ මව්බිමේ වෙසෙන්නට අපි සෑම දෙනාව ආශිර්වාද කරවදාල මැනව අපේ ජීවිත තව තවත් ඔබට ලං ගෙවන්නටත් ආදර්ශමත් කතෝලිකයන් ලෙසට මේ මව්බිමේ ජීවත් වෙන්නටත් අවශ්‍ය වරම් අපේ ජීවිතවලට දානය කළ මැනව මේ කීදී අපගේ ස්වාමින් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසාම අපට ලැබේවා. ආමේන්.
නිවසේ දොර ඔබට ඇරේ ලබා ඔබේ ඇරයුම් සමිදේ ආවෙමු සාදෙට අපි මෙදිනේ මංගල ඇඳුමින් සැරසී තෙල් පිරුණු පහන් දල්වා තෙල් පිරුණු පහන් දල්වා සහෝදරියනි මාගේ සහ ඔබගේ යාගය සියලු වැදේවි පියාණන් වහන්සේට ප්‍රසන්න වන පිණිස යාඥා කරන්න. ස්වාමින් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසාවත් මහිමයක් අත්වනු සඳහාද අපටත් තමන් වහන්සේගේ මුළු ශුද්ධ වූ සභාවටත් ප්‍රයෝජනයක් වනු සඳහාද ඔබගේ හස්තවලින් ස්වාමින් වහන්සේ මේ යාගය පිළිගන්නාසේක්වා. මහෝත්තම වූ දෙවී ස්වාමිනි ඔබ එක පුත්‍රයාණන්ගේ මාතාවන කන්‍ය මරියාවන්ගේ භක්ති ප්‍රේමය ඔබ වහන්සේ පිළිගත් සේක් යම්සේද එසේම ඔබ වහන්සේ ඉදිරි අප පුදන මේ විමුක්තිදායක යාගය පිළිගැන්මට කරුණා කළ මැනව මේ කිරප ස්වාමින් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසාම අපට ලැබේවා. ආමේන්. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est equum et salutare. Nos tebi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus. Et te in visitatione Beata Maria semper Virginis collaudare, benedicere et predicare. Que et unigenitum tuum Sancti Spiritus ombratione concepi, et virginitatis gloria permanente lumen aeternum mundo effudit, Iesum Christum Dominum nostrum. Perquem maestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremunt potestates. Celi celorumque virtutes ac beatam seraphim, sotia exultatione concelebrant. Cum quibus et nostros voces, ut admitit jubias deprecamur, supplici
confessione dicentes. ஆண்டவரே நீர் மெய்யாகவே தூயவர், உம்முடைய படைப்புகள் எல்லாம் உம்மை புகழ்வது தகுமே. ஏனெனிலும் திருமணாய் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக தூயாவியின் செயலாற்றலால் அனைத்தையும் உய்வித்து தூய்மைப்படுத்துகின்றீர். கதிரவன் தோன்றி மறையும் வரை உமது திருப்பேருக்கு தூய காணிக்கை ஒப்புக் கொடுக்குமாறு உமக்கென மக்களை இடையராது ஒன்று சேர்த்து வருகின்றீர். எனவே ஆண்டவரே உமக்கு அர்ப்பணிக்க நாங்கள் கொண்டு வந்துள்ள காணிக்கைகளை அதே தூய ஆவியால் தூய்மைப்படுத்த உம்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம். இவ்வாறும் திருமகனாய் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலாகவும் இரத்தமாகவும் இவை மாறுவனவாக அவர் பணித்தவாறே இம்மறை நிகழ்வுகளை கொண்டாடுகின்றோம். ஏனெனில் அவர் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட இரவில் அப்பத்தை எடுத்து உமக்கு நன்றி செலுத்தி ஆசி வழங்கி அதை பெற்று தம் சீடர்களுக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது: அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள், ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல். அவ்வனமே இரவு விருந்தி அருந்திய பின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து உமக்கு நன்றி செலுத்தி ஆசி வழங்கி அதை தம் சீடர்களுக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது: அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள், ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்குரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம். இது பாவமன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும். இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள். අපේ විශ්වාස කරන අභිරහස ප්‍රකාශ කරමු.
එහෙයින් පියාණනී ඔබ වහන්සේගේම පුත්‍රයාණන්ගේ ගැලවීමදායක දුක් සහිත මරණය ආශ්චර්යවත් උත්ථානය සහ ස්වර්ගාරෝහණය සිහිපත් කරමින්ද උන්වහන්සේ නැවත පැමිණි විට පිළිගැනීමටද සූදානම්ව සිටිමින්ද පරිශුද්ධවුත් ජීවමානවුත් මෙම යාගය ස්තුතිපූර්වකව අපි ඔබ වහන්සේට පුද කරමු. ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ ස්වභාව ඔබ වහන්සේට පුදන මේ පඬුරු දෙසමලා වදාළ මැනව ඒ බිලි පඬුරු නම් ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත පරිදි ඔබට ප්‍රසන්නව පූජා වූ ඔබ පුත්‍රයාණන්ගේ ජීවිත යාගය වේ. උන්වහන්සේගේ ශ්‍රී ශරීරයෙන් හා ශ්‍රී උදරයෙන් පෝෂ්‍ය වන අප උන්වහන්සේගේ ශුද්ධාත්මයන්ගේ පූර්ණ වී ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ තුළ එකම ආත්මයක්ද ශරීරයක්ද වන්නට සලසන මැනව අපද ඔබ වහන්සේට සදාටම ප්‍රසන්න පඬුරක් වීමට උන්වහන්සේ සලසන සේක්වා. විසින් තෝරා ගන්නා ලද විශ්වාසකයන් සමග විශේෂයෙන් දේව මාතාව නති භාග්‍යවත් කන්නි මරියාවන්ද එතුමිගේ දම්පතීන් වන සුදෝජුසේ මුනිතුමන්ද භාග්‍යවත් අපෝස්තුලවරුන්ද විරෝධාර ප්‍රාණ පරිත්‍යාගීවරුන්ද සියලු ශුද්ධවන්තයන්ද සමග උන්ගේ උරුමයට හවුල් කරගන්නට අපි සුදුසු වෙමු. මෙම ශුද්ධවන්තයන් නිරතුරුම අප වෙනුවෙන් මැදහත් ඔබ වහන්සේගේ පීඨ ලබා අපි තරයේ විශ්වාස කරමු. පියාණනී අපි ඔබ වහන්සේ සමග කළ මේ යාගින් සකල ලෝකෙට සාමයත් ගැලවීම සැලසේ වායයිදෙමු. ඔබ වහන්සේගේ දාසයා වන ෆ්‍රැන්සිස් නැමැති පොදු පියාණන්ද අප රදගුරු ඉමෑනුවෙල් පලාන්දු රදගුරුතුමන්ද රාජගුරු මණ්ඩලයේද සකල පූජකවරුන්ද ඔබ දිනාගත් සකල ජනතාවද වන මෙලොවේ ආගන්තුක ඔබ වහන්සේගේ සුද්ධ ස්වභාව විශ්වාසයේ දයාවෙත් ස්ථීර කළ මැනව අප සෑමතැන විසිර වෙසෙන ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් ඔබ වහන්සේ කැමැත්ත පරිදි අනුකම්පා සාගතව ඔබ වෙතෙක් රැස් කරගත මැනව. නැසී ගිය අපගේ සොහොයුරු සොහොයුරියන්ද විශේෂ කොට මන්නාරම් පදවියේ හිටපු රදගුරු අතිඋතුම් රායප්පු ජෝසප් හිමිපාණන්ද ඔබට ප්‍රසන්නව දිවිගෙවා මෙලොවෙන් වියෝ වූ සියල්ලන්ද ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍යයට කරුණාවෙන් කැඳවා ගත මනව අපි දූ එම රාජ්‍යයට පැමිණ ඔවුන් හා සමග සැමකල්හි ඔබ වහන්සේගේ මහිමයෙන් තෘප්තිමත් වන්නට බලාපොරොත්තු වෙමු. අපගේ ස්වාමීන් වූ ජේසුස් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ මගින් යහපත් සියල්ල ලොවට දානය කරන ඔබ වහන්සේ ඔවුන් වහන්සේ මගින් එය අපට ලැබෙන්නට සලසනු මැනව. Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. ගැලවීමදායක අනපනතෙන් ප්‍රගුණ වී தேவபதேசன் புகுணுவியா பிடித்திரவ மெசையாக்னியா கிரமு மீட்பரின் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு இறை படிப்பினியால் பயிற்சி பெற்ற நாங்கள் துணிந்து சொல்வோமாக.
விண்ணுலகில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே, உமது பெயர் தூயதென போற்றப்படுக. உமது ஆட்சி வருக. உமது திருவிழம் முன்னுலகில் வருவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக. எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும். எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதேயும், தீமையிலிருந்து எங்களை ස්වාමිනී සියලු අයාපදින පමුදා ගන්නා මෙන්ද අපගේ මේ ජීවිත කාලෙහි අපට සාමය දෙන මෙන්ද අපි අයදිමු. එවිට වහන්සේගේ කරුණාවර පිට ලැබ නිරතුරුම් පමින් මිදී සියලු කරදරෙන් සුරක්ෂිත වේ. අපගේ ගලවුම් කරවාණන් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නැවත පැමිණීමේ වාක්‍යවත් අපේක්ෂාවෙන් අපි වෙසෙන්නෙමු. මග්නිසාදයත් රාජ්‍යද බලයද මහිමයද සදාටම ඔබ වහන්සේගේය. සාමය ඔබ සමග තබා යමි. මාගේ සාමය ඔබට දෙමි. ස්වකීය ශ්‍රාවකයා තමතාවදාල ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් ස්වාමිනී, ඔබ වහන්සේ අපගේ පාපේ නොතකා වහන්සේගේ සභා විශ්වාසය සලකා වහන්සේගේ කැමැත්ත පරිදිම සභාවට සාමයද සමගියද දානයට කරුණා කළ මැනව ඔබ වහන්සේ සදාටම වැඩ වසනසේක, රජකම් කරනසේක. ආමේන්. ස්වාමීන් වහන්සේගේ සාමය ඔබ සමග නිතරම පවතිවා. ඔබ සමගද පවතිවා. අපි එකිනෙකාට සාමය පතමු. ஒருவருக்கொருவர் அமைதியை பகிர்ந்து கொள்வோம். දේවාජ බාලකයාණු, මෙන්න ලොවේ පව් අරණතනන් වහන්සේ අජබාලකයාණන්ගේ බෝධනයට කැඳවීම ලද්දෝ භාග්‍යවන්තයෝය. ස්වාමිනී, ඔබ වහන්සේ මාගේ නිවසට වඩින්නට මම සුදුසෙක් නොවෙමි. එහෙත් වචනයක් පමණක් වදාළ මැනව එවිට මාගේ ආත්මය සුවපත් වන්නේය. Yeah.
සුවඳ ටික ඔබයි සිඟිති පෙති මමයි ජේසු දෙවියනි ජේසු දෙවියනි ජේසු දෙවියනි ජේසු දෙවියනි மன்றாடுவோமாக. இறைவா, உம் நம்பிக்கையாளருக்கு அரும் பெரும் செயல் செய்யும் உம்மை உமது திரு அவை போற்றி பெருமைப்படுத்துவதாக. மரியாளின் வயிற்றில் இருந்த இயேசுவை புனித யோவான் அக்களிப்போடு கொண்டது போல என்றும் வாழும் அதே இயேசுவை உமது திரு அவை இவ்வருளடையாளத்தில் பேரின்பத்துடன் கண்டுகொள்ள செய்வீராக. என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற அவர் வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. உம்மான்மாவோடும் இருப்பாராக. ஆண்டவருடைய பெயர் போற்றப் பெறுவதாக. இன்றும் என்றும் போற்றப் பெறுவதாக. ஆண்டவருடைய பெயராலே நமக்கு உதவியுண்டு. அவரே விண்ணையும் மண்ணையும் படைத்தவர். எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவி உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதித்து காத்தருள்வாராக. கிறிஸ்துவுக்கு அன்பு பணிபுரிய சமாதானத்தில் சென்று வாழுங்கள். இறைவனுக்கு நன்றி. இப்பொழுது நம் திருத்தந்தையின் அப்போஸ்தலிக்க ஆசீர்வாதம் மன்னார் மறை மாவட்ட ஆயர் பேரர் கலாநிதி பிடலிஸ் லயனல் இமானுவேல் பெர்னாண்டோ ஆண்டகை அவர்களினால் மக்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. ஒரு மறை மாவட்ட ஆயர் தனது மறை மாவட்ட இறை மக்களுக்கு வருடத்தில் இருமுறை வழங்கும் பரிபூரண பலன் கொண்ட அப்போஸ்தலிக்க ஆசீர்வாதம் இப்பொழுது மன்னார் மறை மாவட்டம் முழுவதற்கும் மடு திருப்பதியில் கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும், இன்னும் குறிப்பாக இந்த திருப்பலியில் பல்வேறு நிலைகளில் இணைந்து கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் திருச்சபையின் தாய்மொழியாம் இலத்தின் மொழியில் வழங்கப்பட உள்ளது. இது இரு தொடக்க வேண்டுதல்களை உள்ளடக்கியதாக அமைந்து புனிதர்களுடையவும் எப்போதும் கன்னியான புனித கன்னிமெரியாவுடையவும் பரிந்துரை வேண்டப்பட்டு பாவ மன்னிப்பும் பலன் தரும் வாழ்வும் வேண்டப்படுகிறது. இவ்வாசிரை பெற இப்போது நம்மை தயார்படுத்துவோம். ශුද්ධෝත්ම පියතුමා විසින් දෙනු ලබන පරිපූර්ණ ඵල සහිත ආශිර්වාදය සෑම වසරකටම දෙවතාවක් මන්නාරම් රදගුරු තැන්පත් අතිඋතුම් දේවධර්මාචාර්ය එම්මැනුවෙල් ප්‍රනාන්දු රාජගුරු ප්‍රසාදීන් වහන්සේ තම පදවිය සදහැවතුන්ටත් විශේෂයෙන් මේ නාලිකාවන් හා ඒ වගේම විවිධ මාධ්‍ය ඔස්සේ සම්බන්ධ වන ඔබටත් මේ මොහොතේ දානය කරනු ලබයි. මෙම ආශිර්වාදයේ ප්‍රධාන වශයෙන් මර්ධමඩු දේව මාතාවන් වහන්සේගේ හා සියලු ශුද්ධවන්තයන්ගේ මධ්‍යස්ථ පිහිට අයදිමින්ද අපගේ පාපවලට කමාව අයදිමින්ද දානය කරනු ලබන අතර දැන් අපි සියලු දෙනාම ඊතා භක්තියෙන් එම ආශිර්වාදය ලබා ගැනීමට සූදානම් වෙමු. Sit nomen Domini benedictum. Exos nunc et usque in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
කුමාල අත ඔසවා ජපමාල මල්වස්වා දරු කැලේ මැද විදුවා ගනුමර මරියනි සැමදා මරුද මඩු රැජිනියනි ප්‍රේම වැඩු මෑණියනි හැමට බෙදූ පෙම් නොමිනේ ඔබට කැප වෙමු නිතිනි පවම් සීදෝ පාරිනිලේ மருதமடு அன்னை திருத்தல திருவிழா திருப்பலி தற்பொழுது நிறைவடையும் தருணம் நெருங்கி இருக்கின்றது. இந்த திருவிழா திருப்பலியினை கொழும்பு உயர் மறை மாவட்ட துணை ஆயர் அதிவணக்கத்திற்குரிய அண்டன் ரஞ்சித் ஆண்டகை, மன்னார் மறைமாவட்ட ஆயர் அதிவணக்கத்திற்குரிய இம்மானுவேல் பெர்னாண்டோ ஆண்டகை, குருநாகல் மறைமாவட்ட ஆயர் அதிவணக்கத்திற்குரிய ஹெரல் ஆண்டனி பெரேரா ஆண்டகை இணைந்து கூட்டு திருப்பலியாக இந்த திருவிழா திருப்பலியை ஒப்புக் கொடுத்திருக்கின்றார்கள். மருதமடு அன்னை திருத்தலம் என்பது இலங்கையில் உள்ள கத்தோலிக்க திருத்தலங்களில் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க அருள் நிறைந்த ஒரு திருத்தலம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இம்முறை கொரோனா வைரஸ் காரணமாக இறை மக்கள் கலந்து கொள்ள முடியாத நிலைமை இருந்தாலும் உங்கள் இல்லம் தேடி சக்தி டிவி, சிரச டிவி மூலமாக உங்கள் இல்லம் தேடி நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கின்றோம். அன்னை மரியை நீங்கள் இருந்த இடத்திலிருந்தே தரிசிக்கும் வாய்ப்பை நாங்கள் தந்திருக்கின்றோம். இந்த இடத்திலே இங்கே பங்கு தந்தை மற்றும் அருட்தந்தையர்கள், மறைமாவட்ட ஆயர், சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய மனப்பூர்வமான நன்றிகளை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அவர்களுடைய ஒத்துழைப்பு மிக முக்கியமான தருணமாக இந்த நேரலையை உங்களுக்கு தருவதற்கு அவர்களுடைய ஒத்துழைப்பு சிறப்பாக இருந்தது. எனவே அனைவருக்கும் நன்றிகளை கூறிக்கொள்கின்றோம். அன்னை மரியின் ஆசீர் உங்கள் உள்ளங்களிலும் இல்லங்களிலும் நிறைய வேண்டும். ஆவே மரியே, மரியாவே வாழ்க என்று கூறி இப்பொழுது பிரியந்த නන්රී ශෙල්ටන් මර්ද මඩු මෑණියන්ගේ ජුලි මංගල්‍යයි ඒ සමාප්තියට පත් වුණේ. ඔබ දන්නවා මේ වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් මුළු රටම සියලු කතෝලිකයන්, කතෝලිකයන් නොවන ඒ කිතුණුවන් හැමෝම මර්ද මඩු මාතාවන්ගේ පිහිට පැතුවා රටට ආරක්ෂාව මේ වසංගත තත්ත්වයෙන් බේරීම සඳහා. අද මාධ්‍ය පමණක් භාවිතා කරමින් ජනතා සහභාගීත්වයෙන් තොරව මේ මංගල්‍ය මන්නාරම රදගුරු අතිඋතුම් එම්මානුවෙල් ප්‍රනාන්දු හිමිපාණන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඇතුගල්පුර කුරුණෑගල රදගුරු අතිඋතුම් හැරල් ඇන්තනි පෙරේරා හිමිපාණන්ගේ සහ කොළඹ සහායක රදගුරු ඇන්ටන් රංජිත් හිමිපාණන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් සිදු කරනු ලැබුවා. මේ මංගල්‍ය දිව පූජාව ඔබ වෙත ගෙනීම සඳහා මන්නාරම රදගුරු පදවියේ මාධ්‍ය භාර සිටින ගරු ඇන්තනි දාස් දලීමා පියතුමන්ට අපේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඒ සම්බන්ධීකරණ කර්තව්‍ය කිරීම සම්බන්ධයෙන්. මර්ද මඩු මෑණියන්ගේ පිහිට ආශිර්වාදය මුළු සිරිලකටම ලොවටම ලැබමින් ඉතාමත්ම නිරෝගී දිව්‍ය ගත කරන්නට සියලු දෙනාට ඒ වාසනාවන්ත සමය උදා වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සිරස ටීවී, ශක්ති ටීවී නිවසින් ඔබ සැමට මර්ද මඩු මෑණියන්ගේ පිහිටයි, ජේසු පිහිටයි.